ассалому алайкум бинандагони гироми. Нашри навбати барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷуна Шарипова. 23 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк бо директори идораи Бонки ҷаҳонӣ оид ба амалиётҳо хонум Анна Бьерде мулоқот намуданд. 23 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк бо директори идораи Бонки ҷаҳонӣ оид ба амалиётҳо хонум Анна Бьерде мулоқот намуданд. дар вохӯри масоили ҳамкории Тоҷикистон бо ин ниҳоди бонуфузи байналмилалӣ баррасӣ гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Бонки ҷаҳониро яке аз шарикони асосии рушди кишвар номида, аз ҳамкории босамар бо он изҳори қаноатмандӣ намуданд. таъкид гардид ки дар тӯли 31 соли ҳамкории дуҷониба бо дастгирии молиявии бонк дар Тоҷикистон 116 лоиҳаи афзалиятнок дар соҳаҳои иҷтимоӣ, нақлиёт, энергетика ва кишоварзӣ ба маблағи умумии $2.9 миллиард татбиқ шудааст. масоили ҷалби маблағ барои татбиқи тарҳҳои рушди иқтисоди миллӣ ва таъмини ҳадафҳои иҷтимоии кишвар, ҳамкорӣ дар соҳаҳои гидроэнергетика, саноат, дастрасӣ ба энергияи сабз ва рушди иқтисоди сабз аз мавзӯъҳои умдаи суҳбат буд. ба Бонки ҷаҳонӣ барои пешсафӣ ва иқдомҳои амалияш дар раванди маблағгузории сохтмони нергоҳи роҳгун изҳори сипос карда шуд. ҳамчунин оид ба пешгирӣ ва коҳиш додани таъсири омилҳои гуногуни беруна ба иқтисодиёти Тоҷикистон, ҷалби маблағҳои иловагӣ ва идомаи раванди ислоҳот табодули андеша сурат гирифт. таъкид гардид ки Тоҷикистон дорои захираҳои фаровони табиӣ, ба хусус тавлиди энергияи барқароршаванда ва рушди кишоварзӣ мебошад ва зарур аст ки барои истифодаи босамар аз ин имконот дастгириҳои байналмилалии молиявию техникӣ афзун гардад. ҳамчунин оид ба дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафҳо гуфтагӯи судманд сурат гирифт. We just concluded a very productive meeting with His Excellency the President. ҳамакнун мо гуфтугӯи самарабахшеро бо ҷаноби президенти Тоҷикистон хулосабарорӣ кардем, аз ҷумла дар мавриди барномаи махсус оид ба дастгирию шарикиямон бахусус дар соҳаи энергетика. албатта Бонки ҷаҳонӣ дар ин ҷода бо шарикони зиёди рушд ҳамкориро ба роҳ мондааст бо мақсади дастгирӣ намудани Тоҷикистон дар бунёди нергоҳи барқии оби Роғун. албатта ин масъала барои баррасӣ шудан ҷанбаҳои зиёде дорад. хурсандибахш аст ки гуфтушунидҳои имрӯза хуб анҷом ёфтанд ва мо якҷо бо шарикони рушд умедворем ки дар ин лоиҳаи пешгирифтаамон маблағгузории мақсадноке ба роҳ монда мешавад. 23 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ҳамоиши оянда иштирок ва суханронӣ намуданд. I invite His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan, to address the Assembly. محترم جناب رئیس، محترم جناب دبیرکل، خانم‌ها و جنابان، نخست می‌خواستم به دبیر کل سازمان ملل متحد برای تشبث تشکیلات سامیت آینده و دعوت برای اشتراک در این همایش مهم از سپاس نمایم. ما سعی و تلاش‌های هماهنگ‌سازانه پیمان به خاطر آینده نمایندگان آلمان و نمیبیا را بلند ارزیابی می‌نماییم. این نشست برای بررسی مشکلات تغییریابی اقلیم، حفظ سلامتی عامه، رفع کمبزاعتی، وضع زندگی زنان، تحصیلات فراگیر و دیگر مسائل گلوبالی باز یک امکانیت مناسب را فراهم آورده است. مسائل وابسته به خلع سلاح، نظارت اسلحه و خفف تهدیدهای معاصر به صلح و امنیت همانا توجه جدی ما را تقاضا می‌نماید. مطرح گردیدن مشکلات آب و اقلیم در سند نهایی این سامیت ضرورت ادامه عملهای تأخیر ناپذیر کشورهای عضو و دیگر طرفهای منفعت‌دار را به خاطر تأمین نمودن آینده آسوده و آرام برای نسل‌های بعدی ثابت می‌سازد. روند تطبیق 10 ساله بین‌المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018 2028 یکی از نمونه‌های روشنی تلاش‌های پیوسته ما در این جاده می‌باشد. حاضرین گرامی،
قبول گردیدن پیمان به خاطر آینده از نتیجه این سامیت به شرایط راست می آید که در منطقه های گوناگون سیاره میلیون ها نفر مردم آسایشته و خف و تهدیدهای گوناگون امنیتی دچار شدند. جامعه جهانی می تواند تنها توسط مکالمه و همکاری سازنده در پیدا کردن راه‌های رفع خطرهای معاصر کامیاب گردد. تحکیم و توسعه همکاری ها، جهت رسیدن به هدف‌های رشد استوار از اقدام‌های مشترک در راه تأمین صلح و ثبات پایدار وابستگی بواسطه دارد. از این لحاظ ما در سطح جهانی اندیشیدن تدبیرهای مشترک را با مقصد پرزور کردن همکاری و همیاری برای تأمین امنیت فراگیر مهم شماریم. تاجیکستان با صفت کشور میزبان روند دوشنبه آید به مبارزه بر ضد تروریسم از درج گردیدن این موضوع در پیمان در برابر دیگر موضوعهای کلیدی استقبال می نماید. ما از نقش کلیدی و هم آهنگسازی سازمان ملل متحد در این جهت جانبداری می نماییم. خانم ها و جنابان، امروز ما شاهدی افزایش نزاع‌ها در مناطق گوناگون جهان هستیم که صدها هزار تلفات جانی را میان اهالی آسایشته در پی دارد. ما رهبریت دولت‌ها را ضرور است که اطراف هدف‌های عمومی با مقصد تأمین صلح پایدار در تمام کره زمین و خاتمه بخشیدن بر رنج و عذاب آدمان بر اثر جنگ‌ها و پیامدهای دهشتبار آنها متحد شویم. وقتی آن رسید است که ما از اقدام‌های مؤثر برای تقویت نقش اساسی سازمان ملل متحد در حل نزاع‌ها و برقرارسازی صلح و ثبات در سیاره کار بگیریم. در رابطه با این پیشنهاد می‌نمایم که توسط قطعنامه مخصوص سازمان ملل 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شود. همزمان با این ضرور می‌شماریم که سازمان ملل متحد و نهادهای آن اینچنین مؤسسه‌های بین المللی و منطقوی مالیوی در هماهنگسازی تلاش‌های جامعه جهانی با مقصد رسیدن به رشد استوار اقدام‌های فعالتر و راه‌اندازی نماید. اطمینان دارم که سامیت امروزه برای بررسی عمیق و حل مشکلات جهانی معاصر زمینه مناسب خواهد گذاشت. از توجهتان سپاسگزارم. 23 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک با معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد ولادیمیر وارانکوف ملاقات نمودند. 23 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک با معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد ولادیمیر وارانکوف ملاقات نمودند. در واخوری مسائل همکاری دوجانبه و خطر و تهدیدهای جهان معاصر بررسی شد. تأکید گردید که وقتهای آخر جامعه جهانی هرچه بیشتر به تهدیدهای دارای خصوصیت اکستریمیستی، تروریستی و نزاع‌های مسلحانه روبرو می شود. برای مقاومت با چنین تهدیدها استفاده از امکانات خدمات داخلدار، ساختارهای مخصوصی سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی ضرور شمرده شد. ذکر گردید که در کنفرانس قریب الوقوع در دولت کویت در چهارچوب روند دوشنبه اوید به مبارزه با تروریسم، مسئله‌های مبرم مبارزه با تروریسم بین‌المللی بررسی خواهند شد. همچنین اوید به دیگر موضوع‌های وابسته به تأمین امن و ثبات در منطقه و جهان تبادل اندیشه صورت گرفت. 23 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک با دبیر کلی سازمان جهانی آب و هواسنجی خانم سلست ساولو ملاقات نمودند. 23 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک با دبیر کلی سازمان جهانی آب و هواسنجی خانم سلست ساولو ملاقات نمودند. در واخوری مسائل همکاری تاجیکستان با این نهاد بین‌المللی و روزنامه گلوبالی آب و اقلیم سازمان ملل متحد بررسی شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در آغاز از تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان در دایره روند آب دوشنبه یادآور شده اظهار داشتند که در این زمینه ما به همکاری با سازمان جهانی آب و هواسنجی که چندین 10 ساله‌ها ادامه دارد
اهمیت خاص می‌دهیم. نقشه در سال 2025 برگزار شدن کنفرانس بین‌المللی سطح بلند در موضوع حفظ پریخ‌ها نمونه این همکاری نامیده شد. با مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم، سیل و آبخیزی، فرآمدن یخ و ترمه، تأثیر منفی آفت‌های طبیعی بر اقتصاد کشورها، دیگر پیامدهای فلاکتبار و پیشگیری آنها توجه زیاد ظاهر گردید. تحکیم من بعد اقتدار تکنیکی اجنسی آب و هواسنجی تاجیکستان، بلندبرداشتن سطح کسبی کارمندان آن و آماده کردن متخصصان جوان مخصوصا در ساحه آب و هواسنجی، اقلیم شناسی و هیدرولوژی سمت مهم و سودمند همکاری با سازمان جهانی آب و هواسنجی ارزیابی شد. همچنین عاید به دیگر مسائل مورد توجه دو جانب گفتگوی سودمند صورت گرفت. 23 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک با دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش ملاقات نمودند. در ملاقات رشد همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد و نهادهای آن مورد بررسی قرار داده شد. 23 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک با دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش ملاقات نمودند. در ملاقات رشد همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد و نهادهای آن مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که ما نقش سازمان را در تطبیق برنامه‌های مهم سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی کشورمان قدر می‌کنیم. جانب‌ها وضع مرکب و زود تغییر یابنده جهان، پیامدهای بحران‌های اقتصادی و مالیوی، کمبیزاتی و ناامنی عضوقواری را محاکمه نموده عملهای دستجمعانه جامعه جهانی را در این سمت‌ها ضرور شمردند. به مسائل تغییریابی اقلیم، نارسایی آب آشامیدنی، آبشوی پریخ‌ها، نابودشوی گوناگونی بیولوژی و وضع اجتماعی اقتصادی، رسیدن به هدف‌های رشد استوار، تطبیق روزنامه 2030 و نتیجه‌های سمیت آینده توجه زیاد ظاهر گردید. مسائل آمادگی به کنفرانس بین‌المللی حفظ پریخ‌ها در سال 2025 و کنفرانس نوبتی سازمان ملل متحد عاید به مسائل آب در سال 2028 که هر دو در شهر دوشنبه برگزار خواهند شد نیز از موضوعهای مهم صحبت بود. مبادله افکار دایر به مسائل مبرم مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و دیگر تهدیدهای امنیتی هم صورت گرفت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم مسعود پزشکیان ملاقات نمودند. 23 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم مسعود پزشکیان ملاقات نمودند. در واخور مجموعه مسائل همکاری تاجیکستان و ایران بررسی گردید. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از رشد و توسعه نظررس روابط دوستی و برادری و همکاری متقابلا سودمند با جمهوری اسلامی ایران یادآور شدند. اظهار داشتند که ما آماده منبع نیز برای تقویت آن تدبیرهای مشترک عملی اندیشیم. با گسترش مناسبت‌ها در بخش‌های افضلیت‌ناک اقتصاد و تجارت، تقویت روابط علمی و آموزشی و تعلیمی دو کشور و رشد همکاری فرهنگی توجه زیاد ظاهر گردید. برنامه درازمدت همکاری اقتصادی و تجارتی دو کشور تا سال 2030، همکاری عملی در دایره کمیسیون مشترک بین حکومتی و جلب امکانات کمیته مشترک سرمایه‌گذاری برای تطبیق پیگیرانه نقشه‌های موجوده مهم دانسته شد. در فراورد ملاقات پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از محترم مسعود پزشکیان دعوت نمودند که در فرصت برایشان مناسب به تاجیکستان تشریف بیارند. برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان دور دوم آزمون جمهوریوی خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت آغاز گردید که در آن غالبان دور اول اشتراک نمودند. جهانگیر سفرعلی زاده گزارش می‌دهد. با مقصد ارجگذاری به تاریخ پر افتخار ملت تاجیک، آموزش عمیق و همه‌جانبه کارنامه‌های نجیب و فعالیت شایسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در راه نجات دولت، تحکیم وحدت ملی، اعمار مدل نو دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه تاجیکستان در شرایط نوین تاریخی و به این وسیله دریافت چهره‌های نو سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و
فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، افتخار ملی، تقویت قابلیت کاردانی و راهبری، آموزش همه‌جانبه مکتب دولتداری پیشوای ملت در بین نسل جوان اهالی کشور به خصوص دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی در مملکت آزمون جمهوری خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت دایر می‌گردد. برگزاری آزمون جمهوری خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت به تقویت هویت ملی، زیرکی سیاسی و خودشناسی و میهن‌پرستی شهروندان مساعدت می‌نماید. تمام کتابخانه فضای علمی دارد. از تمام گوشه و کنار مملکت دانشجویان دانشگاه و دانشکده‌های مملکت و مؤسسه‌های تحصیلات کسبی اشتراک دارند و شمار اشتراکچیان آزمون به 270 نفر میرسد. نفرانی که به آزمون اشتراک نمودند ذخیره بای معنوی دارند و آثار پیشوای معظم ملت را مطالعه کردند. برای هر یک فرد آگاه معلوم است که آثار پیشوای ملت سراپا هویت است، سراپا معنویت است. برای خودشناسی ملی، برای خودآگاهی ملی و برای رشد تفکر ملی هر یک فرد جامعه غناوت تاریخی و غناوت ذهنی اهدا میکند. آزمون از دو دور عبارت می باشد. دوری یکمی آن ماه می سال جاری در مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی برگزار گردیده بهترین ها به دور دومی آزمون را خط گرفتند. آزمون جمهوری خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت با زبان‌های تاجیکی و روسی گذرانیده می شود. جای یکم به اشتراکچی داده می شود که بیش از 90% اثرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را مطالعه و حفظ کرده باشد. غالبان دور دوم بعد ختم مؤسسه تحصیلات میانه و عالی کسبی به اختصاص انتخاب کردهشان برای ادامه تحصیل زینه ماگیستراتورا و معلومات دوم عالی به مهلت 3 سال به سپردن امتحان طبق توصیه‌نامه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان به طریق رایگان به اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مؤسسه‌های کسبی بعد از مؤسسه‌های عالی تعلیمی مملکت قبول می‌شوند. هدف این آزمون هم اون است که جوانان تاجیکستان، نسل جوان این سرزمین برای درستی خویشتن‌شناسی رهسپار کرده شود. اشتراکچیانی که از گوشه و کنار کشور به اینجا تشریف آوردن با یک روحیه بلند در آزمون اشتراک میکنند و ذهنیت خود را برای اهل حکمان پیشنهاد می‌سازند. از اثرهای مطالعه نمودی پیشوای معظم ملت من از گذشته خلق تاجیک که چگونه روزهای سخت را پس‌تر کردند، زبان فرهنگ ملی خود را چگونه نگاه داشتند به خوبی آگاه شدم. یکی از کتاب‌های ارزشمند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار میباشد که ضرورت دانسته گذشته را تلقین می‌نماید و در قلب و شعور خواننده مهر و محبت، صداقت و رفاقت را به تاریخ و تمدن پر افتخار خلق تاجیک بیدار می‌سازد. جهانگیر سفرعلی زاده، محمد سعید کمال، شهر دوشنبه، اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت باشید.